السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ لیسن نمبر 7 کا توبہ ٹیک سنگھ افسانہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بارے میں معروضی سوالات جو امتحان میں عام طور پہ پوچھے جاتے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منٹو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپشن نمبر اے لدھیانہ، آپشن نمبر بی امرتسر، آپشن نمبر سی جالندھر، آپشن نمبر ڈی ماریار کوٹا۔ آپشن نمبر 1 لدھیانہ۔ منٹو کا پورا نام کیا تھا؟ آپشن نمبر شہادت حسن، آپشن نمبر سعادت حسن، آپشن نمبر سی شرافت حسین، آپشن نمبر ڈی صداقت حسین۔ کیا نام تھا پورا منٹو کا پورا نام؟ سعادت حسن۔ سوال نمبر 3، سعادت حسن منٹو کے والد کا کیا نام تھا؟ آپشن نمبر اے خواجہ الطاف حسین، آپشن نمبر بی خواجہ ناصر عندلیب، آپشن نمبر سی خواجہ غلام حسن، آپشن نمبر ڈی غلام حمدانی۔ کیا تھا؟ آپشن نمبر سی۔ کیا کہیے گا؟ آپشن نمبر سی۔ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے۔ منٹو کی والدہ کا کیا نام تھا؟ یعنی والدہ یعنی امی کا۔ آپشن نمبر اے کردار بیگم، آپشن نمبر بی سردار بیگم، آپشن نمبر سی گفتار بیگم، آپشن نمبر ڈی ہاجرہ بیگم۔ کیا نام تھا؟ کردار بیگم۔ سعادت حسن منٹو کی ادبی زندگی کا آغاز کب ہوا؟ آپشن نمبر اے 1933 میں، آپشن نمبر بی 1934 میں، آپشن نمبر سی 1935 میں، آپشن نمبر ڈی 1936 میں۔ تو کہاں ہوا تھا؟ آپشن نمبر اے ہوا یعنی 1933 عیسوی میں۔ منٹو کے پہلے افسانے کا عنوان کیا ہے؟ الاؤ، آنکھ مچولی، تماشا، فرار۔ کیا ہے؟ تماشا۔ سعادت حسن منٹو کب پیدا ہوئے؟ آپشن نمبر اے 1910 میں، آپشن نمبر بی 1911 میں، آپشن نمبر بی 1912 میں، آپشن نمبر ڈی 1913 میں۔ کب پیدا ہوئے؟ 1912 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بشن سنگھ کس افسانہ کا کردار ہے؟ آپشن نمبر اے پرومس، آپشن نمبر بی ابراہیم سقا، آپشن نمبر سی توبہ ٹیک سنگھ، آپشن نمبر ڈی کوانٹین۔ تو کیا ہے؟ آپشن نمبر سی ہوگا، یعنی آپشن نمبر سی رائٹ ہو جائے گا، یعنی توبہ ٹیک سنگھ۔ افسانہ توبہ ٹیک سنگھ میں کن لوگوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی تھی؟ مزدوروں کے، طوائفوں کے، قیدیوں کے، پاگلوں کے۔ کس کے؟ پاگلوں کے۔ لاہور کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کے درمیان، جو پاگلے توبہ ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے؟ آپشن نمبر اے سعادت حسن منٹو، آپشن نمبر بی پریم چند، آپشن نمبر سی کرش چندر، آپشن نمبر ڈی بیدی۔ تو کیا ہوگا؟ سعادت حسن منٹو۔ توبہ ٹیک سنگھ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خود نوشت، ڈرامہ، افسانہ، مکتوب نگاری۔ تو کس سے ہے؟ افسانہ سے ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی ہے؟ عربی سے، آپشن نمبر اے عربی سے، آپشن نمبر بی فارسی سے، آپشن نمبر سی مغرب سے، آپشن نمبر ڈی یونان سے۔ کہاں سے؟ مغرب سے۔ مختصر افسانے کی داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ یعنی داغ بیل یعنی اس کا موجد کون ہے؟ پریم چند، سعادت حسن منٹو، بیدی، سجاد حیدر یلدرم۔ تو کون ہے؟ سجاد حیدر یلدرم۔ ان میں سے کون سا مجموعہ منٹو کا نہیں ہے؟ نمبر اے آتش پارے، سڑک کے کنارے، آپشن نمبر بی سڑک کے کنارے، آپشن نمبر سی بھولے بسرے گیت، آپشن نمبر ڈی خالی بوتل ہے۔ تو کیا ہوگا؟ آپشن نمبر سی ان کا منٹو کا مجموعہ نہیں ہے۔ درجہ ذیل فنکاروں میں سے 1912 میں کون پیدا ہوئے؟ کرش چندر، سجاد حیدر یلدرم، منٹو، آپشن نمبر سی منٹو، آپشن نمبر ڈی پریم چندر۔ کون پیدا ہوئے؟ سعادت حسن منٹو، جو توبہ ٹیک سنگھ کے افسانہ کے لیکھک ہیں۔ ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ آپشن نمبر اے 1936، آپشن نمبر بی 1932، آپشن نمبر سی 1934، آپشن نمبر ڈی 1940۔ تو کب ہوئے؟ 1936۔ منٹو کی وفات کہاں ہوئی؟ کراچی،
ऑप्शन नंबर ए कराची, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। कहाँ हुए? लाहौर। प्रोमिस, लेसन नंबर 8 का प्रोमिस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिलानी बानो, इसके लेखक कौन है? जिलानी बानो। जिलानी बानो की वफात कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 2005, ऑप्शन नंबर बी 2008, ऑप्शन नंबर सी 2006, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है। अम्मू की खादमा का क्या नाम था? ख्वाजा, ऑप्शन नंबर ए अमीरन, ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा बी, ऑप्शन नंबर सी इमराव बेगम, ऑप्शन नंबर डी नसीबन। तो क्या है? ख्वाजा बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ख्वाजा बी। जिलानी बानो की तालीम कहां तक हुई? ऑप्शन नंबर ए बीए, ऑप्शन नंबर ए बीए, ऑप्शन नंबर बी एमए, ऑप्शन नंबर सी पीएचडी, ऑप्शन नंबर डी इंटरमीडिएट। तो क्या कहां हुई कि कहां तक तालीम हुई? ऑप्शन नंबर बी यानी एमए तक उसने मुकम्मल तालीम हासिल की। जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा? कृष्ण चंद्र, प्रेमचंद, बेदी, सुहेल आजिमाबादी। तो ऑप्शन नंबर ए वो क्या होगा? कृष्ण चंद्र। जिलानी बानो के शौहर का नाम बता, क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए मुअज्जम शाह, ऑप्शन नंबर बी अनवर मुअज्जम, ऑप्शन नंबर सी अनवर अजीम, ऑप्शन नंबर डी अनवर अली। तो क्या होगा? अनवर मुअज्जम। अम्मू से जनाजा का कंधा देने का वादा किसने किया था? बेटों, ऑप्शन नंबर ए बेटों ने, ऑप्शन नंबर बी शौहर ने, ऑप्शन नंबर सी पोतों ने, किसी ने नहीं। तो क्या होगा? बेटों ने। अम्मू के शौहर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी वकील, ऑप्शन नंबर सी सियासतदान, ऑप्शन नंबर डी तबीब। क्या थे? वकील थे वो। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रोशनी की मीनार, ऑप्शन नंबर बी नरवान, ऑप्शन नंबर सी आंख मचोली, ऑप्शन नंबर डी रात के मुसाफिर। तो कौन है, कौन नहीं है? आंख मचोली। जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी जहानाबाद, ऑप्शन नंबर डी फरख आबाद। तो क्या है? कहां से उसका ताल्लुक था? हैदराबाद, जहां से हमारे एमपी साहब तशरीफ लाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब। प्रोमिस का अफसाना, प्रोमिस किसका अफसाना है? जिलानी, ऑप्शन नंबर ए जिलानी बानो, ऑप्शन नंबर बी इस्मत चुगताई, ऑप्शन नंबर सी शकीला अख्तर, ऑप्शन नंबर डी जावेद शफी जावेद। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिलानी बानो। अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन नंबर ए अम्मू, ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा बी, ऑप्शन नंबर सी जमशेद, ऑप्शन नंबर डी हमीद। तो क्या है? अम्मू है। ऑप्शन नंबर ए होगा अम्मू। राइट ऑप्शन होगा ये अम्मू होगा। अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तस्करा है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। तो कितने भाइयों का तस्करा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 4। ऐवान गजल का ताल्लुक किस सिर्फ से है? नाविल, अफसाना, ऑप्शन नंबर ए नाविल, ऑप्शन नंबर बी दास्तान, अफसाना, ऑप्शन नंबर सी दास्तान, ऑप्शन नंबर डी इंशाइया। तो किससे है? नाविल से है। ऐवान गजल किसका नाविल है? ऑप्शन नंबर ए कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन नंबर बी जिलानी बानो, ऑप्शन नंबर सी इस्मत चुगताई, ऑप्शन नंबर डी शकीला अख्तर। तो किसका है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जिलानी बानो। जिलानी बानो की पैदाइश कहां हुई? ऑप्शन नंबर ए बिदायूं, ऑप्शन नंबर बी मेरठ, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर। बिदायूं ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां हुई पैदा? कहां उसकी पैदाइश कहां हुई? बिदायूं में। किसकी? जिलानी बानो की। जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? अल्लामा, ऑप्शन नंबर अल्लामा हसरत बिदायूनी, अल्लामा हैरत बिदायूनी, ऑप्शन नंबर सी अल्लामा रिफात बिदायूनी, ऑप्शन नंबर डी अल्लामा फरहत बिदायूनी। तो ऑप्शन नंबर बी मुराद है। क्या है? राइट आंसर होगा अल्लामा हैरत बिदायूनी। नाविल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है? यानी पत्थरों की बारिश के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए साजिदा जैदी, ऑप्शन नंबर बी सलाम बिन रज़ाक,
ऑप्शन नंबर सी इसमत चुगताई, ऑप्शन नंबर डी जिलानी बानो। तो कौन है? जिलानी बानो। सलाम बिन राजा किसका मुसन्निफ है? इब्राहिम सुक्का। इनमें से जिलानी बानो के अफसानवी मजमुआ का कौन है? अफसानी मजमुआ का इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? ऑप्शन नंबर ए आंख मचोली, ऑप्शन नंबर बी दाना दवाम, ऑप्शन नंबर सी रोशनी की मीनार, ऑप्शन नंबर डी रोशनी की रफ्तार। तो कौन है? रोशनी के मीनार। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1935 में, ऑप्शन नंबर बी 1936 में, ऑप्शन नंबर सी 1937 में, ऑप्शन नंबर डी है 1938 में। तो कब हुई पैदाइश उसकी? 1936 ईस्वी में। लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे, उसके अंदर भोले बसरे गीत, उसके मुतालिक हम कुछ मारूदी सवाल तो जवाब याद करेंगे, इंशाअल्लाह इम्तिहान बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए, शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? यानी उसका असल जहां उसकी पैदाइश हुई, कहां उसकी पैदाइश हुई है? गया, ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। कहां? गया। ऑप्शन नंबर ए होगा। शफी जावेद का असल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए शफी अहमद, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शफीउद्दीन, ऑप्शन नंबर सी शफीउद्दीन, ऑप्शन नंबर डी शफीउल्लाह। क्या नाम, कहां पैदा? शफी जावेद का असल नाम क्या है? मोहम्मद शफीउद्दीन। शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया? ऑप्शन नंबर ए है उर्दू में, ऑप्शन नंबर बी है फारसी में, ऑप्शन नंबर सी है समाजियात में, ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। महकमा इत्तलाअत व नशरियात में शफी जावेद किस ओहदे पर फाइज थे? ऑप्शन नंबर ए क्लर्क, ऑप्शन नंबर बी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी इंजीनियर, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टर। तो किस पर हुए थे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। डायरेक्टर पर वो फाइज थे, डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। शफी जावेद के पहले अफसाना का उन्वान क्या है? आर्ट और तंबाकू, फाइन आर्ट, ऑप्शन नंबर सी अदब और आर्ट, ऑप्शन नंबर डी आर्ट और समाज। तो क्या है? आर्ट और तंबाकू, जिसको लोग खाते हैं तंबाकू। शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1953 में, ऑप्शन नंबर सी 1954 में, ऑप्शन नंबर डी 1955 में। कब हुआ? 1953 ईस्वी में। पहला अफसाना शफी जावेद को 1953 ईस्वी में शाये हुआ। शफी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? ऑप्शन नंबर ए है बिहार यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी है मगध यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी है पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी है भागलपुर यूनिवर्सिटी। तो कहां से एमए किया था वो? पटना यूनिवर्सिटी। सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? ऑप्शन नंबर ए 10 साल, ऑप्शन नंबर बी है 9 साल, ऑप्शन नंबर सी 8 साल, ऑप्शन नंबर डी है 6 साल। तो कितने साल हुए थे? 10 साल हुए थे रिटायर हुए। अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? ऑप्शन नंबर ए है टीवी, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है अखबार, ऑप्शन नंबर डी है नाविल। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं? सेकंड हैंड, शेक हैंड, ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट हैंड, इनमें कोई नहीं है। तो क्या करते हैं? शेक हैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भूले बसरे गीत किसका अफसाना है? ऑप्शन नंबर ए है शफी जावेद, ऑप्शन नंबर बी है सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन नंबर सी है जिलानी बानो, ऑप्शन नंबर डी है शौकत हयात। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी शफी जावेद। भोले बसरे गीत का अफसाना किसका अफसाना है? शफी जावेद का। जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? जर्नलिस्ट किसको कहते हैं? यानी पत्रकार को कहते हैं। किसको कहते हैं? जर्नलिस्ट पत्रकार को कहते हैं। जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? पुराने दोस्त, ऑप्शन नंबर ए पुराने दोस्त, ऑप्शन नंबर बी है पुराने दुश्मन, ऑप्शन नंबर सी है चचा, ऑप्शन नंबर डी है भाई। कौन थे? पुराने दोस्त थे। शफी जावेद किस सिर्फ से वाबस्ता थे? यानी कौन सी किस्म से वाबस्ता थे वो? ऑप्शन नंबर ए है शायरी, ऑप्शन नंबर बी है अफसाना, ऑप्शन नंबर सी है इंशाइया, ऑप्शन नंबर डी है खाका। किससे थे? अफसाना से वाबस्ता थे। शफी जावेद की पैदाइश कब हुई?
1934 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए 1934 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1933 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1937 ईस्वी में। तो कब उसकी पैदाइश हुई? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाये हुआ? ऑप्शन नंबर ए माहनामा मखजन, ऑप्शन नंबर बी है एलेंच, ऑप्शन नंबर सी है माहनामा उफक, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी माहनामा उफक। सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन नंबर बी प्रॉमिस, ऑप्शन नंबर सी भोले बसरे गीत, ऑप्शन नंबर डी है टूबा टेक सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लेसन नंबर 10 से मुताल्लिक जो मारूदी सवालात इम्तिहान में आमतौर पर पूछे जाते हैं, इंशाअल्लाह उसको हल करेंगे। इब्राहिम सुक्का, सलाम बिन रज़ाक। सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कहाँ हुई? पिनवेल में, ऑप्शन नंबर बी है मियू में, ऑप्शन नंबर सी है पूना में, ऑप्शन नंबर डी है मालीगांव में। तो कहाँ हुई? पिनवेल में हुई। सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक किस सूबे से था? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर ए बी यूपी, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। कहां से हुए थे? महाराष्ट्र। सलाम बिन रज़ाक की तालीम कहां तक हुई? ऑप्शन नंबर ए डिप्लोमा इन एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी है BA, ऑप्शन नंबर सी है MA, ऑप्शन नंबर डी है PhD। तो कहां हुई? डिप्लोमा इन एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रब, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन नंबर सी है बदरुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी है अमीर अली। आपको मालूम होगा कि इब्राहिम सुक्का की मौत कैसे हुई थी? इब्राहिम सुक्का की मौत उस वक्त ऐसे हुई थी कि उसके जिससे वो मोहब्बत क्या करते थे, इत्तफाक से उसके घर के अंदर कुछ चोर दाखिल हो गए, तो उसकी महबूबा ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या किया था? फांसी यानी खुदकुशी कर लिया, सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से इब्राहिम सुक्का भी जब उनकी कब्र पर रात भर उनके कब्र पर ठंडी में लेटे रहा, जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो गई। उनकी कब्र भी लेटे चिमट कर सो गए थे, जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो गई थी। चलिए, सलाम बिन रज़ाक ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का स्कूलों में कितने दिनों तक मुलाजमत की? ऑप्शन नंबर ए है 35 साल, ऑप्शन नंबर बी है 36 साल, ऑप्शन नंबर सी है 38 साल, ऑप्शन नंबर डी है 40 साल। तो कितने साल तक मुलाजमत की थी? 35 साल। सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कब शाये हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1962 में, ऑप्शन नंबर बी 1963 में, ऑप्शन नंबर सी 1964 में, ऑप्शन नंबर डी है 1965 में। तो कब शाये हुआ? 1964 ईस्वी में उसका पहला अफसाना शाये हुआ सलाम बिन रज़ाक का। सलाम बिन रज़ाक की किरदार वक्त के जबर से कैसे हो गए? ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए अजीब व गरीब, ऑप्शन नंबर बी है अजीबुल खिलकत, ऑप्शन नंबर सी है अजूब रोजगार, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा? अजीबुल खिलकत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी तसनीफ सलाम बिन रज़ाक की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मुअब्बिर, ऑप्शन नंबर बी नंगी दोपहर का सिपाही, ऑप्शन नंबर सी बारिश संग, ऑप्शन नंबर डी शिकस्ता बुतों के दरमियान। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी बारिश संग। सलाम बिन रज़ाक की तसनीफ करदा किताबें नहीं है बारिश संग। सलाम बिन रज़ाक की अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान की इशाअत कब हुई? 2000, ऑप्शन नंबर ए 2000 में, ऑप्शन नंबर बी 2001 में, ऑप्शन नंबर सी 2002 में, ऑप्शन नंबर डी है 2003 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 2001। किस अफसानवी मजमूए के लिए सलाम बिन रज़ाक को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला? ऑप्शन नंबर ए शिकस्ता बुतों के दरमियान, ऑप्शन नंबर बी मुअब्बिर, ऑप्शन नंबर सी नंगी दोपहर का सिपाही, ऑप्शन नंबर डी उनमें कोई नहीं। तो शिकस्ता बुतों के दरमियान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इब्राहिम सुक्का की तालीम कहां तक थी? ऑप्शन नंबर ए है तीसरा पास, ऑप्शन नंबर बी है चौथा पास, ऑप्शन नंबर सी है दूसरा पास, ऑप्शन नंबर डी है पांचवा पास। तो कहां तक उनकी तालीम थी? यानी चौथा पास थे वो इब्राहिम सुक्का। अब्दुल्ला बहनसा कौन था?
मुखिया का बेटा, ऑप्शन नंबर ए मुखिया का बेटा, ऑप्शन नंबर डी है सरदार का बेटा, ऑप्शन नंबर सी है सरपंच का बेटा, ऑप्शन नंबर डी है किसान का बेटा। किसका बेटा था? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, यानी सरपंच का बेटा होगा। अफसाना इब्राहिम सुक्का किस गांव का तस्करा है? धूरन, ऑप्शन नंबर ई है धूरन, ऑप्शन नंबर ए है बी है घूरन, ऑप्शन नंबर सी है झूरन, ऑप्शन नंबर डी है घूरन। तो कौन से किस गांव का तस्करा है इब्राहिम सुक्का के अंदर? ऑप्शन नंबर ए यानी धूरन। सुक्का के माना है पानी पिलाने वाला, खाना खिलाने वाला, ऑप्शन नंबर डी सी खादिम, ऑप्शन नंबर डी मुलाजिम। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी पानी पिलाने वाला यानी सुक्का। ऑप्शन नंबर बी सलाम बिन रज़ाक मुअल्लमी की मुलाजमत से कब सबकदोश हुए? ऑप्शन नंबर ए है 1998, ऑप्शन नंबर डी है 1999, ऑप्शन नंबर सी है 2000, ऑप्शन नंबर डी है 1997। तो कब हुई? 1999, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इब्राहिम सुक्का किसकी तखलीक है? शफी जावेद, ऑप्शन नंबर ए शफी जावेद, ऑप्शन नंबर बी है सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन नंबर सी है वजीर आगा, ऑप्शन नंबर डी है बेदी। तो किसका है, किसकी तखलीक है? सलाम बिन रज़ाक इसके लेखक इसके मुसन्निफ है। सलाम बिन रज़ाक का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन नंबर बी पड़ोमिस, ऑप्शन नंबर सी है भोले वसर गीत, ऑप्शन नंबर डी आशियाना। तो इब्राहिम सुक्का हमारे निसाब में शामिल है। इब्राहिम सुक्का किस अफसानी मजमुए से माखूज है? शिकस्ता बुतों के दरमियान, ऑप्शन नंबर डी बी है नंगी दोपहर का सिपाही, ऑप्शन नंबर सी है मुअब्बिर, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा? शिकस्ता बुतों के दरमियान। इब्राहिम सुक्का किस अफसानी मजमुए से माखूज है, यानी कहां से लिया गया है? शिकस्ता बुतों के दरमियान। इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है? अब्दुस समद, हुसैन उल हक, शौकत अली, शौकत हयात, ऑप्शन नंबर डी है सलाम बिन रज़ाक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1940 में, ऑप्शन नंबर बी है 1941 में, ऑप्शन नंबर सी है 1942 में, ऑप्शन नंबर डी है 1943 में। तो कब पैदाइश हुई उनकी सलाम बिन रज़ाक की? 1941 ईस्वी में। अमीर अली अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? अमीर अली, ऑप्शन नंबर ए अमीर अली, ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रब, ऑप्शन नंबर डी बेदार खान। तो कौन है? अब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा अब्दुल रब। अब लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे गुबार खातिर, क्योंकि ये भी आपके इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुतालिक, क्योंकि ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह देश के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए इसके मुतालिक बहुत सारे सवालात आते हैं और इन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपनी इनकी बहुत भूमिका रही है, इसलिए ये बहुत अहम है। इसलिए हमें इसको इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम सवालात है, मारूजी सवालात, इसको पानी की तरह रट लीजिए इनको आप लोग। गुबार खातिर मजमुआ खुतूत का मजमुआ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद की अहलिया का क्या नाम था, यानी उसकी बीवी का क्या नाम था? खदीजा बेगम, ऑप्शन नंबर ए खदीजा बेगम, ऑप्शन नंबर बी इमराउ बेगम, ऑप्शन नंबर सी है जुलेखा बेगम, ऑप्शन नंबर डी है सलमा बेगम। तो ऑप्शन नंबर सी यानी जुलेखा बेगम। किस लफ्ज का माना खत होता है? ऑप्शन नंबर ए है मकतूब, ऑप्शन नंबर बी है मफहूम, ऑप्शन नंबर सी है मजमून, ऑप्शन नंबर डी है मंशूर। तो किसका माना होता खत होता है? मकतूब का। और मफहूम का माना क्या आते हैं, क्या होते हैं? समझना, क्या होते हैं? समझा हुआ। और मजमून का माना होते हैं लिखा हुआ, मजमून। ऑप्शन डी मंशूर का माना होते हैं यानी फैला हुआ। तो आपसे पूछा गया किस लफ्ज का माना खत होता है, तो किस लफ्ज का माना खत होता है? मकतूब का माना होता है खत। गुबार खातिर में क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अफसाने, ऑप्शन नंबर बी इंशाइये, ऑप्शन नंबर सी खुतूत, ऑप्शन नंबर डी डरामे। तो क्या है? खुतूत है, क्योंकि इसके
منسوب الیہ کون ہے؟ مولانا حبیب الرحمن شیروانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نے مولانا ابوالکلام آزاد اپنے دوست مولانا حبیب الرحمن شیروانی کو جیل کے اندر رہتے ہوئے خط لکھے تھے، وہی خطوط۔ مولانا آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن نمبر اے 1887 عیسوی میں، آپشن نمبر بی 1888 عیسوی میں، آپشن نمبر سی 1889 عیسوی میں، آپشن نمبر ڈی 1890 عیسوی میں۔ تو کب پیدائش ہوئی تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی؟ 1888 عیسوی میں۔ مولانا آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ آپشن نمبر اے مولانا خیر الدین، آپشن نمبر بی مولانا بدر الدین، آپشن نمبر سی مولانا فخر الدین، آپشن نمبر ڈی مولانا شرف الدین۔ کیا نام تھے؟ مولانا خیر الدین۔ آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ ان میں سے کس رسالے کا تعلق مولانا آزاد سے نہیں؟ مولانا آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپشن نمبر اے دلی، آپشن نمبر بی ہے کولکتہ، آپشن نمبر بی ہے حیدرآباد، آپشن نمبر ڈی ہے مکہ المکرمہ۔ کہاں ہوئی؟ آپشن نمبر ڈی ہوگا، یعنی مکہ المکرمہ۔ مولانا آزاد کا تاریخ نام کیا تھا؟ آپشن نمبر اے احمد بخت، آپشن نمبر بی ہے فیروز بخت، آپشن نمبر سی ہے سکندر بخت، آپشن نمبر ڈی قلندر بخت۔ تو فیروز بخت آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ مولانا آزاد کے والد مولانا خیر الدین کی وفات کب ہوئی؟ آپشن نمبر اے ہے 1809 عیسوی میں، آپشن نمبر بی ہے 1908 عیسوی میں، آپشن نمبر بی ہے 1907 عیسوی میں، آپشن نمبر سی ہے 1909 عیسوی میں، آپشن نمبر ڈی ہے 1910 عیسوی میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1908 عیسوی میں مولانا خیر الدین کی وفات ہوئی تھی، جو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے۔ مولانا آزاد کی وفات کب ہوئی؟ آپشن نمبر اے 1857 عیسوی میں، آپشن نمبر بی 1858 عیسوی میں، آپشن نمبر بی ہے 1958 عیسوی میں، آپشن نمبر سی ہے 1959 عیسوی میں، آپشن نمبر ڈی ہے 1960 عیسوی میں۔ کب ہوئی تھی وفات ان کی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی؟ 1958 عیسوی میں۔ مولانا آزاد کہاں مدفون ہے؟ آپشن نمبر اے مکہ، آپشن نمبر بی کولکتہ، آپشن نمبر ڈی دہلی، آپشن نمبر ڈی لکھنؤ۔ تو کہاں مدفون ہے؟ آپشن نمبر سی یعنی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا دہلی۔ اور آپ سے پوچھے ان کی یہ کہاں پیدا ہوئے تو کہاں؟ مکہ المکرمہ۔ چلیے، غبار خاطر کے مصنف کون ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد، آپشن نمبر اے محمد حسین آزاد، آپشن نمبر بی حبیب الرحمن شیروانی، آپشن نمبر سی مولانا آزاد، آپشن نمبر ڈی عطیہ فیضی۔ تو کون ہے اس کے مصنف؟ کون ہے؟ مولانا آزاد۔ کس کو لکھے تھے؟ اپنے دوست حبیب الرحمن شیروانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے تھے۔ غبار خاطر کے مکتوب الیہ کون، یعنی کس کے لیے لکھے تھے، کس کی طرف لکھے تھے؟ سید سلیمان ندوی، آپشن نمبر اے آپ سید سلیمان ندوی، آپشن نمبر بی حبیب الرحمن خان شیروانی، آپشن نمبر سی شبلی نعمانی، آپشن نمبر ڈی سر سید احمد خان۔ تو اس کے مکتوب الیہ کون ہے؟ حبیب الرحمن خان شیروانی۔ کس کو لکھے تھے؟ اپنے دوست مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کو لکھے تھے۔ غبار خاطر کے خطوط کس جیل سے لکھے گئے؟ کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے غبار خاطر جو خط لکھے تھے وہ جیل کے کال کوٹھی میں لکھے تھے۔ کون سے جیل میں لکھے گئے تھے اس کے بارے میں؟ ہزاری باغ جیل، بانکی پور جیل، قلعہ احمد نگر جیل، تہاڑ جیل، دہلی۔ تو آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا قلعہ احمد نگر جیل، یعنی احمد آباد، گجرات۔ اخبار الہلال کے بانی کون تھے؟ آپشن نمبر اے مولانا حالی، آپشن نمبر بی مولانا محمد حسین آزاد، آپشن نمبر سی مولانا ابوالکلام آزاد، آپشن نمبر ڈی سید سلیمان ندوی۔ تو کون اس کے بانی تھے؟ مولانا ابوالکلام آزادی۔ کہاں سے چھپتے تھے؟ کلکتہ سے چھپا کرتے تھے۔ کہاں سے؟ کلکتہ سے نکلا کرتے تھے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ مولانا حالی، آپشن نمبر اے مولانا حالی، آپشن نمبر بی محمد حسین آزاد، آپشن نمبر سی مولوی عبدالحق، آپشن نمبر ڈی ہے سر سید احمد خان۔ تو کس نے جاری کیا تھا؟ سر سید احمد خان، جو علی گڑھ یونیورسٹی کے سنستھاپک ہے۔ ان میں سے کس رسالے کا تعلق مولانا آزاد سے نہیں ہے؟ آپشن نمبر اے الہلال، آپشن نمبر بی ہمدرد، آپشن نمبر سی البلاغ، آپشن نمبر ڈی لسان الصدق۔ تو مولانا آزاد سے کس رسالے کا تعلق نہیں؟ ہمدرد، یعنی آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔
مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ عظیم الدین، آپشن نمبر اے ہے عظیم الدین، آپشن نمبر بی ہے نعیم الدین، آپشن نمبر سی محی الدین، آپشن نمبر ڈی ہے جسیم الدین۔ کیا نام تھے؟ محی الدین۔ آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ مولانا آزاد کے کتنے خطوط آپ کی کتاب میں شامل ہے؟ آپشن نمبر اے ہے 1، آپشن نمبر بی ہے 2، آپشن نمبر سی ہے 3، آپشن نمبر ڈی ہے 4۔ تو کتنے شامل ہے ہمارے نصاب میں؟ سی، یعنی آپشن نمبر سی رائٹ ہوگا، رائٹ آنسر ہوگا۔ یہ 3 خطوط شامل ہے۔ غبار خاطر کس کا مجموعہ ہے؟ مضامین کا، آپشن نمبر اے مضامین کا، آپشن نمبر بی افسانوں کا، آپشن نمبر سی خطوط کا، آپشن نمبر ڈی انشائیوں کا، آپشن نمبر سی یعنی خطوط کا۔ مولانا آزاد پہلی بار کس عمر میں کانگریس کے صدر بنے؟ آپشن نمبر اے 35 سال میں، آپشن نمبر بی 40 سال میں، آپشن نمبر سی 42 سال میں، آپشن نمبر ڈی 45 سال میں۔ کب بنے؟ کانگریس کے صدر کب ہوئے؟ 35 سال کی عمر میں۔ آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ آپشن نمبر اے ہے 24، آپشن نمبر بی ہے 20، آپشن نمبر سی ہے 16، آپشن نمبر ڈی ہے 14۔ تو کتنے خطوط تھے؟ 24۔ آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے؟ آپشن نمبر اے ہندوستان میں، آپشن نمبر بی پاکستان میں، آپشن نمبر سی بنگلہ دیش میں، آپشن نمبر ڈی سعودی عرب میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ سعودی عرب۔ آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اگر آپ سے پوچھ رہے مولانا آزاد کس ملک میں مدفون ہے تو آپ کیا کہیے گا؟ ہندوستان۔ کہاں؟ ہندوستان میں کون سا سٹی؟ دہلی۔ عود ہندی اور اردو معلیٰ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپشن نمبر اے انشائی، آپشن نمبر بی سوانح، آپشن نمبر سی خطوط، آپشن نمبر ڈی افسانہ۔ کس سے ہے؟ آپشن نمبر سی آپ کو خطوط۔ لیسن نمبر 12 میں یونیورسٹی، یعنی یہ بھی بہت اہم سوال ہے، یہ بھی معروضی سوالات اس سے بھی سوال آتے ہیں، عام طور پہ امتحان میں پوچھے جاتے ہیں، اس لیے اسی کو بھی اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے۔ میں یونیورسٹی میں احسان دانش، وہ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں احسان دانش نے مزدوری کی تھی؟ آپشن نمبر اے یعنی مزدوری یعنی کام کاج کرنا، آپشن نمبر اے ہے جالندھر یونیورسٹی، آپشن نمبر بی ہے پنجاب یونیورسٹی، آپشن نمبر سی ہے ناگپور یونیورسٹی، آپشن نمبر ڈی ہے آگرہ یونیورسٹی۔ تو کہاں کام مزدوری کیے تھے؟ یعنی پنجاب یونیورسٹی میں۔ احسان دانش کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن نمبر اے احسن الحق، آپشن نمبر بی ہے محسن الحق، آپشن نمبر سی احسان الحق، آپشن نمبر ڈی ہے ابرار الحق۔ تو آپشن نمبر سی یعنی احسان الحق۔ احسان دانش کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن نمبر اے ہے 1914 عیسوی میں، آپشن نمبر بی ہے 1915 عیسوی میں، آپشن نمبر سی 1916 عیسوی میں، آپشن نمبر ڈی 1913 عیسوی میں۔ تو کب پیدائش ہوئی تھی ان کی؟ 1914 عیسوی میں۔ احسان دانش کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپشن نمبر اے کاندھلا، آپشن نمبر بی نانوتا، آپشن نمبر سی تھانہ بھون، آپشن نمبر ڈی میرٹھ۔ آپشن نمبر اے یعنی کاندھلا۔ احسان دانش کے والد کا کیا نام تھا؟ آپشن نمبر اے قاضی نظر الاسلام، آپشن نمبر بی ہے قاضی عبد الجلیل، آپشن نمبر سی ہے قاضی عبد الستار، آپشن نمبر ڈی ہے قاضی دانش علی۔ تو کیا نام تھے؟ قاضی دانش علی۔ آپ کا آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ احسان دانش بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ آپشن نمبر اے ہے غزل، آپشن نمبر بی ہے نظم، آپشن نمبر سی ہے مثنوی، آپشن نمبر ڈی ہے مرثیہ۔ کس کے بنیادی طور پر شاعر تھے؟ کس صنف کے شاعر تھے؟ بی، آپشن نمبر اے یعنی نظم کے۔ احسان دانش کی وفات کب ہوئی؟ آپشن نمبر اے ہے 1980 عیسوی میں، آپشن نمبر بی 1981 عیسوی میں، آپشن نمبر ڈی ہے 1982 عیسوی میں، آپشن نمبر ڈی ہے 1983 عیسوی میں۔ کب پیدائش کب ان کی وفات ہوئی؟ 1980 عیسوی میں۔ احسان دانش کے مضمون میں ساری پورٹر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپشن نمبر اے ہے سوانح سے، آپشن نمبر بی ہے خود نوشت تنقید سے، آپشن نمبر سی ہے خود نوشت سے، آپشن نمبر ڈی ہے خاکہ سے۔ تو کس سے ہے؟ خود نوشت۔ آپ کا آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔